ठाकुर परम आराध्य जगत श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री बड़दा आचार्य देव पूज्यपाद श्री माता सभी को पद पंकज भक्ति भर प्रणाम। वरेण्य बड़ोदा सम्माननीय देवता मंडली सम्माननीय कर्मीवृंद गुरु भातृमंडली एवं जननी को आदर सांसन पिला समस्त को मोर आंतरिक जय। प्रसंग को व्याहत कर आपण सामने गोटाए घोषणा करने को चाहे। पूज्यपा दादा अमीय निर्देश आश्रम जलाभाव को लक्ष्य करी पूज्यपा दादा ये निर्देश देते आसंता दोल उत्सव एवं जो समय प्रचंड ग्रीष्मर समय यही समय भितर आपण माने कहीं आश्रम को न गले भल जदि कहीं टिकेट भी करें टिकेट कैंसल करने को निर्देश अच्छी। अत्यंत आवश्यक थिले गोटाए राति ऊर्ध्व सेठारे अवस्था न करिवार चेष्टा करबा उचित। पूज्यपा दादांकर बोध हुए दोल उत्सव पूर्व गौहाटी गमन हो पारे तेणु आपण मैंने यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त करायित ये कथा को केवल आपण मैंने शुणिबे ये कहूना एक कथा आपण मान भीतर दे समस्त पाखे पहुंची पारू यही आशा रखी एक कथा आपण मान निकट में घोषणा कर किए पूर्व यही माइक्रोफोन पाखे जी छिड़ा जहा करुले मु ठीक तार विपरीत सुंदर सुशोभित शारीरिक सौंदर्य विशिष्ट सुकंठ एवं सुंदर कीर्तन परिवेशन करुले। स्वर थिला ताल थिला लय थिला सौंदर्य थिला आकर्षण थिला ए समस्त ठीक विपरीत मुझे छिड़ा आपण सामने गोटे विकृति पशि आसला भली लगुच। श्री ठाकुर विकृति विनयन गोटे बाणी भी मन पड़ू। ठाकुर गोटाए बाणी में कहते तोषण अच्छी अथच पोषण नहीं तुम्हें हीनमन्य नुह अकृतज्ञ आउे कहे तोषण अच्छी पोषण नहीं तुम्हें हीनमन्य नुह अकृतज्ञ अर्थात जी एते समय एते मनीष मन को तोषण कले इष्ट भाव टे प्रशंसा करवा जदि मु कार्पण्य करे ताहले ठाकुर कहते मु केवल हीनमन्य नुह मु अकृतज्ञ भी। आज सारा जगत ठीक ता मनीष जा पाखु पोषण पाऊँच टे तोषण करने को से आगु राजी नुह जहा पाखु पाऊँच कि देवा राजी नुह बर देले पाइबा व्याकुल हो उठुची। ठाकुर कहते यही जातिर मनीष एमाने केवल हीनमन्य नुहति एमाने अकृतज्ञ भी। तो से वर्षा भिजा संध्या कृतज्ञता ज्ञापन करी शशोभन भाई निकट में कृतज्ञता ज्ञापन करी पाठक भाई पाखे एवं कृतज्ञता ज्ञापन करी से माने जो माने वर्षा भिजा संध्या को इष्ट भाव भिजई देइचंती जो एते समय धरी आम मैंने भूली जाइलु आम कौ जगत हजि जाइलु कृतज्ञता ज्ञापन करी जो मान द्वारा आमंत्रित हो पहुंची विशेषकर आम अत्यंत श्रद्धार मनीष सहप्रतिनिधि डॉक्टर अजित कुमार दास एवं परिवार निकट में कारण से आज संध्या को एते सुंदर करिसंती नहले वर्षा 2 कप चा पी दे कौटी बसी था पार्टी किसी गरम पकुड़ी इत्यादि पकई तापर
এই ବର୍ଷାକୁ ଝରକା ଭିତରୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେତେବେଳେ ରାତି ଆସି ଯାଇଥାନ୍ତା, ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଶେଷ କରି ଶୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଇଷ୍ଟକୁ ଏମିତି ଉପଭୋଗ କରିବା, ଏମିତି ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପଭୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିବା, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ଯେଉଁ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିବାରର ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ପରିବାର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଏଠି ମିଳିତ କରେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ପଦପଙ୍କଜ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବର୍ଷା, এই ବର୍ଷା କେବଳ ଜଳର ବର୍ଷା କଥା କହୁନି, এই ବର୍ଷାରେ ଅନ୍ୟାୟର ବର୍ଷା ଅଛି, ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତିର ବର୍ଷା ଅଛି, এই ବର୍ଷା ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତିର ବର୍ଷା ଅଛି, এই ବର୍ଷା ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବର୍ଷା ଅଛି, এই ବର୍ଷା ଭିତରେ ଅନିୟମିତତାର ବର୍ଷା ଅଛି, ଏହି ବର୍ଷା ଭିତରେ ଦୁଃଖର ବର୍ଷା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ପଦପଙ୍କଜ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ସେଇ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ସୂଚନା ଦେଇ ମିଳନର ମଧୁଚକ୍ର ଯୋଉ କାରଣରୁ ଆଜି ଏଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ, ଯୋଉ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଦ୍ୱୟଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଜି ଆୟୋଜିତ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ଜଣେ ଅଦିତି ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଦିତ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯିଏ ଦେବମାତା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନନୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଦିତି, ଯାହାର ବ୍ୟାକରଣଗତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହୁଏ ଯାହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନାହିଁ, ସେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି ଅନନ୍ୟା, ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଦୁଇଟି ନାମର ଗୋଟାଏ ଅର୍ଥ ଆପାତତଃ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଯାହାକୁ ଆମମାନେ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ୟୁନିକ୍। ତେବେ ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଇଛି ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାରର ନାମକରଣ ହେଇଛି, ତାହା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରୁ। କୃତଜ୍ଞତା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀପଦ ପଙ୍କଜରେ ଇଏ ମୋର ନିକାନ୍ତିକ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା କହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରିହେବ ଏମିତି କିଛି କଥା ମୋ ନିକଟରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଜନ୍ମଦିନଟା ଯଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୁଏ, ଠାକୁର ବାଣୀ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ମାନେ ତ ଜମି ଉଠିବା ଉପାଦାନର ସଂହତି, ଯେଉଁ ସଂହତି ଜୀବନ ଉତ୍ସ ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାରର ସଂଜ୍ଞା ଆମେ କେବେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ହିଁ ନଥିଲୁ। ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା, ତେବେ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇକି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ତା ପଛରେ ରହିଛି ଉପାଦାନର ସଂହତି। କୋଉ ଉପାଦାନ, କୋଉଠୁ ସେ ଉପାଦାନ ସଂଗୃହୀତ ହେଲା? ସେ ଉପାଦାନ ଯୋଉଠୁ ସଂଗୃହୀତ ହେଲା ତାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜୀବନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ। ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତର ଦେଇ, ପୂର୍ବ ଜୀବନର ସାଧନା ଭିତର ଦେଇ ସେମାନେ ଆଜି ଯାହା ହୋଇଛନ୍ତି ତାହାର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଜନ୍ମ ଦିବସର ପରିପାଳନ। ଅର୍ଥାତ୍ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ଜନ୍ମ ଦିବସର କାରଣ ବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବାବଦରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟାଏ ବାଣୀ ମେସେଜରେ ଅଛି, ମନେ ପଡେ, ରିପିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରିକାପିଚୁଲେଟ୍ ହ୍ୱେର୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଦି ପସିବିଲିଟି ଟୁ ଫରଗେଟ୍। ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବୁ କାହାଙ୍କ ନିକଟରେ? ସମସ୍ତ କୃତଜ୍ଞତା ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜ୍ଞାପନ କରିବା କଥା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପରମ ପୁରୁଷ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଦିନ ଦୁନିଆ ମାଲିକ, ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯେ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯାହାଙ୍କ ଦୟାରୁ, ଯାହାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରୁ, ଯାହାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରୁ ଆଜି ଏହି ଜନ୍ମ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପରମ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଉଚିତ। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କୃତଜ୍ଞତା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦିତ ହେବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କରି ଦୟାରୁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ପାଇଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉଛି ମଣିଷ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ଜଗତରେ ସବୁ କିଛି ପାଇଛି। ଯାହାକୁ ପାଇଛି ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ ଦୟାରୁ ପାଇଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାଟା ତାର କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ମୁଁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବି, ମୁଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ପାଇବି, ମୁଁ ମୋର ପିଲାପିଲିକୁ ଭଲ ପାଇବି, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ କୋଉଠୁ ପାଇଛି? କାହାଙ୍କ ଦୟାରୁ ପାଇଛି? ଯାହାଙ୍କ ଦୟାରୁ ପାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବାଦ ଦେଇଦିଏ, ତାହେଲେ ଗଛର ମୂଳଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଡାଳରେ, ଫୁଲରେ, ପତ୍ରରେ ପାଣି ଢାଳିବା ସଦୃଶ ହୁଏ। ଫୁଲଟା ଭଲ ଲାଗିପାରେ, ପତ୍ରଟା ଭଲ ଲାଗିପାରେ, ଡାଳଟା ଭଲ ଲାଗିପାରେ, ଫଳଟା ବି ଭଲ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ସେ ସମସ୍ତ ଏମିତି
सुंदर है आम सामने सबु समय सबु माने रही केमी से पानी देवाक हुए तार मूल कारण से होती से जीवन उत्स से होती से जीवन मूल जिते मनीष जीवन में भूली जाए से मनीष विपाकग्रस्त हुए से मनीष भिन्न रास्तार परिचालित हुए से श्री ठाकुर स्पष्ट भाव में कहती टू इग्नोर दि सोर्स इज टू बी डिप्राइव्ड ऑफ रिसोर्सेस मनीष से संबल विहीन हो उठे जिते उत्सव प्रति से विमुख हो उठे से जीवन उत्स यही आम निकट आम निकट को आसवाक पड़े आसी श्री ठाकुर निकट में निवेदन करुले ठाकुर यू आर दि वर्ल्ड टीचर प्लीज टीच मी ठाकुर निकट से दिन से कातर कौन धर कहते ठाकुर शिखी शिखी आम अनेक कथा शिखिलु कौन न शिखी तथाकथित शिक्षा आम को अनेक शिखई शिखई बोली आम पिला पाठ पढ़ाऊँ एवं पिला पाठ पढ़ाऊँ राति पाइले मुखस्थ कराऊँ ए फॉर एप्पल कह बी फॉर बॉल कह एटा जो सी कहीदेला घर को जी आसिले कहले ए कहीदे अंकल आसिले कहीदे ए फॉर एप्पल कहीदे बी फॉर बॉल कहीदे से जो कहीदेला से आनंदित कारण आम भावुं तथागत ये अक्षर जगत शिक्षा जो शिक्षित हुए पिलाटार से उन्नति हुए किंतु यही उन्नति तार प्रकृत उन्नति नुह बर यही शिक्षा जदि पाखे सहज ज्ञान अभ्युदय घटाए ताले सही शिक्षा ही प्रकृत शिक्षा अर्थात जो शिक्षा शिक्षित होगा आम आज गर्वित से शिक्षा आम शिक्षित कर लेखा पढ़ा दक्ष है शिक्षा कहला अभ्यास व्यवहार सहज ज्ञान नहले शिक्षा हुए ना तथाकथित भाव में आपण मान निकट में गोटाए शिक्षार उदाहरण रखिपारे यही भुवनेश्वर घटना खबर कागज में बाहरी आपण मैंने अनेक पढ़ी निश्चय से दिन काले सार गोटाए आत्मकाहानी लिखा एवं पुओटा दौड़ी आसी आत्मकाहानी क्या निकट लिख उपाय पाइलानी जे से बापा को अपेक्षा कर बसला बापा जन पदस्थ कर्मचारी बापा जो ऑफिस रु फेरिले पुओ से अपेक्षा कर बसी बापा देखिले एते राति पर्यंत पुओ अपेक्षा करिछि कथा कौन पुओ को पचारे अरे कौन है कौन तू अपेक्षा करू पुओटा कांद कांद कहला बापा सार कहते खाली आत्मकाहानीटा न देखले मत माड़ हेब तेणु मत आत्मकाहानीटा गोटे डाकी दियो मुझे लिखी बापा कहले अरे देख ऑफिस रु आसिली एते व्यस्त होइके आसीछि आ अनेक काम मोर भी अछि तू गोटे काम कर तू निजे लिखि पका मुझे तते हिंट्स दे दउछि तते मुझे कहि दउछि तू लिखि पका वो कहला ठीक अछि तुमे मते कहि दियो जा मु लिखिबी तुमे कहि दियो बापा बुझेई देले कोन आत्मकाहानी लिखिबू एबे लेखा गला पुओटा कहला गोटे कुकुरर आत्मकाहानी लिखिबाक पड़िबो बापा कहले एटा लिखि पारलु अरे लिखिबो मो गोटे कुकुर को चारिटा गोड़ अछि गोटे लांग अछि ए सब लिखि दबु पुओटा बुझीगला मुंड टुंगाई के चलीगला कहीं पर खाता देला जोटा खबर कागज में बाहरिला अर्थात खबर कागज में बाहरिला पुओ लिखिछि तार रचना खाता आत्मकाहानी मो बापा गोटे कुकुर तार चारिटा गोड़ अछि तार गोटे लांग अछि तथाकथित शिक्षा आमानकु एटा शिखेई दिए किंतु शिखेई दिए मु गोटे मनीष बोली शिखाई दिए मो बापा जने मनीष बोली एई मनीषटाकु मनीष प्रकृत बोध वा चेतनाटा सृष्टि कराइबा मनीष भगवान आसती तेणु सत्संग कौन दिव देवता को पूजा करने को मना करे ना कौटी काठ पतर पाखे मुंड बुई देले सत्संग जाति चली जाए ना किंतु गोटे सत्संग प्रथम पूजा करे मनीष भगवान को आ पुरुषोत्तम जो मनीष भगवान से निकट में प्रथम से शरणापन्न हुए आईपाई भक्त से प्रश्न कर ठाकुर यू आर यू आर दि वर्ल्ड टीचर प्लीज टीच मी ठाकुर से कहते लव मी अन्य कौन शिक्षा ना से शिक्षा ही प्रकृत शिक्षा जो शिक्षा भितर भल पाइबाटा अच्छी जो शिक्षा भल पाइबा ना से शिक्षा शिक्षा नुह से शिक्षा जिते टंका विनिमय अर्जन कर से शिक्षा जिते परिश्रम कर अर्जन कर मात्र जो शिक्षा भितर शिखी हुए भल पाइबा से शिक्षा शिक्षा पदवाच्य नुह एवं ठाकुर को भक्त पचारुची टीच मी हाउ टू लव यू श्री ठाकुर शिखौछंती योर लव विल टीच हाउ टू लव मी मनीष भितर प्रति भल पाइबा अच्छी से भल पाइबाटा ही शिखई दिए केमी भल पाइबा एवं से भल पाइबा गोटे निछक नमूना आपण निकट में आउ थे भी कहवाक चाहे पूजनीय बाबा कहते 2017 मसीहा फेब्रुआरी मास 2 तारीख जिते बड़ दामड़ा श्रीमंदिर उद्बोधन पूजनीय बाबा आसी से दिन वक्तव्य भितर यही उदाहरण से आम निकट में कहते श्री ठाकुर को भल पाइबा विषय कहते
এবং সেই ଭଲ ପାଇବାର ଉଦାହରଣ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଘଟଣା କହିବାକୁ ଯାଇ ଆସାମର ଗୋଟାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ବହୁ କର୍ମୀ ଅର୍ଘ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠାକାର ଜନୈକ ଋତ୍ୱିକ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ମନ୍ଦିରଠୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୋଟାଏ ପରିବାରରେ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ପରିବାରକୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେହି ପରିବାରର ମଣିଷ କହିଲେ ମାତ୍ର 3 ଜଣ, ବାପା ମା ଆଉ ଟିକି ପୁଅଟେ। ଏଇ 13-14 ବର୍ଷର ହେବ। ବାପା ମୂଲ ଲାଗନ୍ତି, କାମ କରନ୍ତି ବାହାରେ, ଆଉ ମା ଘର କାମ କରନ୍ତି। ଅତି ଦରିଦ୍ର ପରିବାର। କୋଉ ଦିନ ଗୋଟାଏ ସଂଯୋଗ ବଶତଃ ସେମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଋତ୍ୱିକ ସେଦିନ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ କିଛି ଅର୍ଘ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଋତ୍ୱିକ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗଦଗଦ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା କରିଛନ୍ତି, ଆତିଥ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଋତ୍ୱିକ ଦେବତାଙ୍କର ଆଗମନର ଅଭିପ୍ରାୟ। ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ନିକଟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ସେହି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଅର୍ଘ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ମୁହଁଟା ତାଙ୍କର କେମିତି ଗମ୍ଭୀର ହେଇ ଉଠିଛି। ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କଣ ଦେବି। କିଛି ରୋଜଗାର କଲେ ଯୋଉଦିନ ମୂଳ ଲାଗିବାକୁ ଯାଏ ସେଇଦିନ କିଛି ରୋଜଗାର ହୁଏ, ଆଉ ସେଇ ଦିନର ରୋଜଗାର ଥିଲେ ତହିଁ ପରଦିନ 2 ଓଳି ଚୁଲି ଜଳେ, ନହେଲେ ତ ଚୁଲି ବି ଜଳେନି। ଅଛି କଣ ଦେବା ବା କଣ? ଶେଷରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଯାକ ତାଙ୍କ ଋତ୍ୱିକ ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମକୁ 6 ମାସ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, 6 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ଅର୍ଘ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଦେବୁ। ଏବଂ ସେ ଋତ୍ୱିକ ଦେବତା ଜଣକ ତାଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦେଖି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଆରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନେବି କଣ, ଏମାନଙ୍କର ଦେବାର କିଛି ଅବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। 6 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେହି ପରିବାରକୁ। ସେହି ପରିବାରରୁ କିଛି ଚାହିଁଛନ୍ତି ରୋଜଗାର କରିବାକୁ, ସେହି ପରିବାରରୁ କିଛି ଅର୍ଘ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପରିବାରରେ ଯାଇ ସେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ତ ଏତେ ଗରିବ, କଣ ସେ ଦେଇପାରିବେ? সেই ଲୋକଟା ତ ଖଟିଲେ କିଛି ଖାଏ, ନ ଖଟିଲେ ତା ଘରେ ଚୁଲି ଜଳେନି। এই କଥା ଭାବି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବବତ୍ ପୁଣି ସେହି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେହି ଋତ୍ୱିକକୁ ତାଙ୍କର ଦେଖି ତାଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ଅର୍ଘ୍ୟର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଛି ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇ କିଛି ଅର୍ଥ ଆଣି ସେ ଋତ୍ୱିକ ଦେବତାଙ୍କ ହାତରେ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଏତିକି ନେଇ ସେଇ ମନ୍ଦିର କାମରେ ଲଗେଇବେ। ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଏଇ ଏତିକି ମୁଁ ପାରିଛି ତାଙ୍କ କାମରେ ଲଗେଇବେ। ସେତେବେଳେ ସେଇ ଋତ୍ୱିକ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଟଙ୍କା କେତେ ଧରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମେ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ପାଇଲ? ତମେ ତ କହୁଥିଲ ଯୋଉଦିନ ତୁମେ ଖଟିବାକୁ ଯାଇପାରନି ତହି ପରଦିନ ତମ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳେନି, ଆଉ ଏ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ସେତେବେଳେ ସେଇ ଲୋକ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯେବେଠୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ସେବେଠୁ କୋଉ ଦିନ ମତେ କାମ ମିଳିନି ବୋଲି ନାହିଁ, ସବୁଦିନ କାମ ମିଳିଛି। ଆଉ ସବୁଦିନ କାମ ମିଳିଛି ମାନେ ସବୁଦିନ ରୋଜଗାର ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉଦିନ ଗଲେ ସେଇଦିନ ଆମେ 3 ଜଣ ବସି ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯୋଉଦିନ କାମକୁ ଯାଉନା ତହି ପରଦିନ ଚୁଲି ଆଗୁ ଜଳେନି, ତେବେ ଆଜିଠୁ ଯୋଉଦିନ କାମକୁ ଯିବି ତହି ପରଦିନ ଗୋଟିଏ ଓଳି ଚୁଲି ଜଳିବ, 2 ଓଳି ରୋଷେଇ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିକ କଲୁ ଯୋଉଦିନ କାମ ମିଳିବ ତହି ପରଦିନ ଗୋଟିଏ ଓଳି ଆମେ ଖାଇବୁ, ଗୋଟିଏ ଓଳି ଉପବାସ କରିବୁ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାହା ରୋଜଗାର ହେଇଛି ସେଇଥିରୁ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିଛି এই ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପାଇଁ। ଦୟାକରି ଆପଣ ଏତିକି ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର କାମରେ ଲଗେଇବେ। ଋତ୍ୱିକ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ସେ ଅର୍ଥ ନେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଖିଟା ଲୁହରେ ଭରି ଯାଉଛି। ମଣିଷ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଏ। ଏଇ କ୍ଲେଶ ସୁଖ ପ୍ରିୟତା ଏଇ ଭଲ ପାଇବାଟା ଅଛି ବୋଲି ହିଁ ମଣିଷ ଦିଏ। ମଣିଷ ଭିତରେ ହିଁ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ୟୋର ଲଭ୍ ୱିଲ୍ ଟିଚ୍ ହାଉ ଟୁ ଲଭ୍ ମି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଦିନ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଋତ୍ୱିକ ଦେବତା ଜଣକ ସେଇ ଟଙ୍କାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ କରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଟଙ୍କା ଆଣି ଦଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆରେ ତମେ କୋଉଠୁ ଏ ଟଙ୍କା ଆଣିଲ? ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପକେଇ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ମୁଁ କଣ କିଛି ଦବା କଥା ନୁହଁ। ଯେବେଠୁ ଆମ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଓଳି ରୋଷେଇ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଓଳି ତ ଚୁଲି ଜଳିବାର ନାହିଁ। ଏଇ ପାଖ ପଡୋଶୀ ମାନେ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ମତେ ଡାକୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ କାହା ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନଥାଏ କାରଣ 2 ଓଳି ଚୁଲି ଜଳିବ, 2 ଓଳି ରୋଷେଇ ହବ, ମୋ ସମୟ କାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେବେଠୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଓଳି ଚୁଲି ଜଳିବ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଳି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇ କାହା ଘରେ କାମ କରିବି। ଆଉ ସେଇ କାମ କରି ଯାହା ପାଇଛି ସେଇଥିରୁ ଏଇ ଅର୍ଥ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିଛି ଆପଣ ଦୟାକରି ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିର କାମରେ ଲଗେଇବେ। ସେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମଣିଷ ଭଲ ପାଇବା ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଜଣେ ମଣିଷର ଭଲ ପାଇବା। ଯୋଉ ମଣିଷଟା ଏତେ ଗରିବ, ଯୋଉ ମଣିଷଟାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହଉନି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କିଛି ଦେଇପାରେ ବୋଲି, ସେଇ ମଣିଷଟା କଣ ଏତେ କିଛି କରିପାରେ?
विश्वास करना निजको से 13-14 वर्ष से पुओटा दौड़ी जाई तार किसी टंका संचय कर रखिला किसी खुचरा पैसा और किसी टंका से ऋतिक हाथ में धरई दी कहूँ मुझे एति रखी एटा को भी मंदिर काम लगे से पचार बाबा तुम कौटू आण टंका पिलाटा कहूँ बापा माँ जो कथा हेले मंदिर पर किसी देवा उचित ठाकुर काम करवा उचित से भी भाविली मन मन मुझे किसी करी स्कूल फेरी आसला चारिटा बेल खेली कहीं बर चिंता करी पाख जंगल को जाए किसी काठ आनी से काठ को आनी रखी रखी प्रत्येक मास जिते काठ हो जाए बापा को कहे बापा को बिक्री कर से टंका आनी मत दे दिखती आई टंका को रखी रखी मुझे संचय करी दयाकोरी ठाकुर काम लगे এইটাই হচ্ছে ভালো পাইবা এই ভালো পাইবাটা আমাদের জীবনকে সুন্দর করে দিয়ে এই ভালো পাইবা আমাদের মিলিত করে দিয়ে এই ভালো পাইবা আমাদের পারিবারিক জীবনকে সুন্দর করে দিয়ে পরিবারের প্রতি প্রত্যেক ইউনিসেন্ট্রিক হবে পরিবারের প্রতি প্রত্যেক আইডিয়াল সেন্ট্রিক হবে পরিবারের কেবল বাপা হি চিন্তা করুথিবে মন্দির পাই অর্ঘ্য সেতবে পুଅ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିବ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ସ୍ୱାମୀ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିବେ ତାହେଲେ ପାରିବାରିକ ପ୍ରୀତିକ ଅତ୍ୟାଚାର ମଣିଷ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବରଂ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର କର୍ମରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସକ୍ରିୟ ରୂପେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଦୁର୍ବାର ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପରିବାର ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠେ ତାପରେ ଆସେ ସମାଜ ଜୀବନ ତାପରେ ଆସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜୀବନ ଆଜିର ରାଷ୍ଟ୍ର ଜୀବନ ଛାରଖାର ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଦୁନିଆ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସମଗ୍ର ଜଗତ এই ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ହିଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ ଏତେ ଯେତେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି এই ନିର୍ବାଚନରେ ଯୋଉ ମଣିଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କାହିଁ କୋଉ ମଣିଷକୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନା କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡେ ମହାଭାରତର ସେ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟାଏ ଦିନ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ସେଇ ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷର ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ନିହତ ହେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏବଂ ଅର୍ଜୁନକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରୁଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଆରେ ତୁ ପରା ଗାଣ୍ଡୀବ ଧାରଣ କରିଛୁ ତୋର ଗାଣ୍ଡୀବର ଶକ୍ତି କଣ ଏଇ ଏତିକି ତୁ ଥାଉ ଥାଉ ଏତେ ସୈନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସେଥିରେ ଅର୍ଜୁନ ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ସଂକଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କାରଣ ଅର୍ଜୁନ କାଳେ ଗୋଟାଏ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଯଦି କେହି ଗାଣ୍ଡୀବକୁ ନିନ୍ଦା କରେ ମୁଁ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବି ଏବେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସ୍ୱୟଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେତେବେଳେ ଗାଣ୍ଡୀବକୁ ଆଜି ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ସଂକଳ୍ପକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ମୋତେ ତ ଭାଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡିବ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ କଣ କରାଯାଇପାରେ এই মুহূর্তে সমস্যার সমাধান কর প্রজ্ঞাদীপ্ত পুরুষোত্তম প্রভু কৃষ্ণচন্দ্র ଥିଲେ এবং যেତେବେଳେ অর্জুন তাଙ୍କର সংকল্প কথা କହିଲେ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଆରେ ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଯାହା ତାକୁ ଅପମାନ କରିବା ସେଇଆ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅପମାନ କରିବା ସାନର କଥାରେ ବଡ ମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସହିତ ସମାନ ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଡ଼କୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେବି ନାହିଁ ତେବେ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ପରାମର୍ଶ ପାଇଲେ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବାକୁ ହେବ ସେତେବେଳେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପକେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସଖା ଇଏ ତ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟାଏ ବିପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନା କଣ ନା ମୁଁ ଏଇ ସଂକଳ୍ପ ବି କରିଛି ଯଦି କୋଉ ଦିନ ମୋ ଭାଇକି ମୁଁ ଅପମାନ କରେ ମୋ ଜ୍ଞାତରେ ହେଉ କି ଅଜ୍ଞାତରେ ହେଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ସମାଧାନ ଅଛି ନା କଣ ନା ତମେ ଆତ୍ମସ୍ତୁତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ ଆତ୍ମସ୍ତୁତି କରିବା ଅର୍ଥ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶଂସା କରିବାଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ତେବେ ଆଜିର ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ କେତେ ମୁଖ ହେଇ ଉଠୁଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିସାରିବା ପରେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ସିଂହାସନରେ ବସେଇବୁ ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନରେ ସମସ୍ତେ ତ ମୃତ କାହାକୁ ନେଇ ଜୀବନ୍ତ ଜୀବନର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର କଥା ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଉକ୍ତି ଥିଲା ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହିଁ ଦିନେ ଛିଡା ହେବ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହିଁ ଦିନେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ ଆଉ ତାଙ୍କରି କଥାରେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶର କଥା ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ସେଥିରେ ନିଷ୍ଠା ଅନୁରାଗ ଅନୁସରଣର ସହିତ ଅଳ୍ପ ହିଁ ହେଉ ବିସ୍ତର ହିଁ ହେଉ ଯେତେ ଆନ୍ତରିକତା ନେଇ ସକ୍ରିୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦେବ ଇଷ୍ଟାଙ୍କ ସହଯୋଗ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ୱିତ ହୋଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେହି ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେହି ନିର୍ଭରକୁ ନେଇ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭ୍ୟସ୍ତତାରେ ସ୍ୱତ ହୋଇ ଉଠି ପାରିଲେ ପ୍ରୀତି ଉଦ୍ଦୀପନା ଏପରି ଜୀବନ ବାହାର କରିବ ଯେଉଁଥିର
ହୃଦ ଯୁଗ ବା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପ୍ରଳୟ ଭାବରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇ ତୁମ ମାର୍ଗର ଅନ୍ତର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳ ଗାଇ ଉଠିବ। ସାରିମାଙ୍କ ଅନ୍ତଃ ବନ୍ଦୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନ୍ଦୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।